جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بھی دشمن، ناموس کے بھی دشمن، شرابی، زانی اور اس قسم کے لوگ کہ وہ لوگ شرعی طور پر تو اس لائق ہیں کہ ان سے تعلق بھی منقطع کیے جائیں، وہ اس لائق ہے کہ ان کو کسی عزت کے مقام پر نہ بٹھایا جائے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو ان مقامات پر بٹھا دیا کہ انہوں نے ناموس رسالت پر بھی چھیڑخانی کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دیا اور اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا کہ یہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا، آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے اسلامی کا لفظ بھی نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ لبرل اور سیکولر کنٹری ہے۔ اور ہمارے پاس آپ دیکھیے آج کمیونسٹ اور ایتھیسٹ یہ نوجوان بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ہماری اکثریت نوجوانوں کی آپ دیکھیں اس کو کس طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہے فرقہ واریت سے اوپر بڑھ کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک وہ اختلافات ہیں جو اختلافات چلتے آ رہے ہیں امت کے اندر، لیکن ایک وہ چیزیں ہیں جن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کی جماعتیں ان پر متفق ہیں، پھر بھی ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے نوجوان طبقے کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ ختم نبوت پر چھیڑخانی کر اور قادیانیوں کو آگے لا کر جو سازشیں کی جا رہی ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئی ہے۔ عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں، بظاہر میرا وصال ہو رہا ہے، لیکن تا قیامت اللہ تعالیٰ میری امت میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو میری امت کو بھٹکنے نہیں دیں گے۔ ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر وقت میں جو بھی فتنہ اٹھا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے بھیجے ہیں، حضور کے ایسے غلام بھیجے ہیں جنہوں نے ان فتنوں کو دفن کر دیا ہے۔ کبھی مجدد منور الفسانی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے دین الہی کے خلاف۔ کبھی ہمارے سندھ کے اندر جو ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے پیر سائیں پادارا، سوریا بادشاہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے فتنوں کے خلاف۔ اور جب اس سندھ کے اندر سب سے بڑا فتنہ سوشلزم کی صورت میں اٹھایا گیا تو ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث حضور قبلہ عالم سائیں مشوری شریف والے سونے سائیں اس فتنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور آج الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہر ایک سنی یہ وعدہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ ہم اپنی جانیں آپ کے ساتھ ناموس رسالت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ساموں جے کے دوست بیٹھا ہے انہوں نے خدمت گرامی میں عرضا اولا طرف دے کافی پنڈال میں جگہ موجود ہے، مہربانی کرے بد نظمی کا بچندے آرام اطمینان سا ونی کرے وہی رہو۔ لاڑکانے جا مانو پنجے مہمان نوازی جو ثبوت ڈیو۔ شروع میں آوا کے عرض کرے چکا ہے نا، سندھ جا مانو مہمان نواز ہوندا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جو فرمان مبارک بھی آئے، حدیث شریف جا شروعاتی الفاظ آئیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ بنی جانن جے سردار فرما جیکو بھی اللہ تے آخرت جے ڈینہں جے متھا یقین رکھدو ہے ان کے گھرجے تے پنجے مہمان جی تعظیم کرے۔
असांजा कायदे मिल्लत इस्लामिया शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा व मौलाना किबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज खादिम हुसैन रिजवी मद्दज़िल्लहुल आली लाहौर खां हेॾो लंबो सफ़र करे लाड़काने जी सरज़मीन ते तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि। असांजे मथां हक़ आहे त असां महिमान नवाज़ी जो सबूत ॾियो। महिरबानी करे साम्हूं जेके दोस्त बीठा आहियो वेही रहो। सदी सदी की तवारीख़ आदमियत में, सदी सदी की तवारीख़ आदमियत में तेरी मिसाल नहीं तेरा जवाब नहीं, तेरी मिसाल नहीं तेरा जवाब नहीं, तेरे कमाल मसावात की कसम है मुझे, तेरे दीन से बढ़कर कोई इनकलाब नहीं। ताजदार खत्म नबूवत, पुरजोश अंदाज में ताजदार खत्म नबूवत। अभी मैं दावत खिताबे दिल नवाज देने जा रहा हूँ। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिंध के नाज़िम आला मोहतरमुल मकाम इज्जत मआब हजरत अल्लामा व मौलाना सूफी मोहम्मद यहया कादरी से मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के शुरका के दिलों को मुनव्वर व मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मन यशफ़अउ इंद हज़रति ताहा इश्फ़अ लना या औजहश शुफ़अआ नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म तिस्साली मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या दबे वो कि जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे वो कि जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मोहतरम जी वक़ार, हमारे मोहसिन हमें भटकते अंधेरों से इस पुरफितन दौर में हम अपनी अपनी जहाँ दुनियावी रानाइयों में मगन थे और हम दीन के असल मफ़हूम को ना समझे थे कि अल्लाह ताला ने हमें इस पुरफितन दौर में एक अजीम नेमत अता की और वो नेमत मैं अल्लाह ताला का सच शुक्र अदा करता हूँ कि आज सिंध की धरती पर साईं शाह लतीफ़ की धरती पर साईं अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमा की धरती पर जलवा अफरोज है। मेरी मुराद कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीन मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम आलिया, मैं आपको अपनी तमाम तंजीमी टीम, तमाम जोनल टीम और इन तमाम जियाले कारकुनों की जानिब से इस धरती पर खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना हम सब के लिए मुबारक फरमाए। बात को आगे बढ़ाते हैं। इनके साथ साथ हमारे एक माशाल्लाह बहुत ही मोतबर पीर जो माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं और माशाल्लाह वो यहाँ पर जलवा अफरोज हैं, साईं मुनीर अहमद शाह पीर साईं पीर तरीक़त रहबर शरीयत
साईं मुनीर अहमद शाह दामद बरकातुहुम आलिया, मैं हजरत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपका साया आपके मुरीदों पर तादेर कायम रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहने में खुशी हो रही है और अल्लाह ताला का सद शुक्र अदा करता हूँ, करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अब लाड़काना में अल्लाह की मदद आ पहुंची। वो क्यों कि कायदे मोहतरम फरमाते हैं कि बदर का मैदान सजा के तो देखो, फिर देखो मदद कैसे आती है। तो आज लाड़काना के इन जियालों ने, इन उशाकान रसूल ने ये साबित कर दिया कि सिंध के अंदर कराची से लेकर कश्मीर तक अगर डंका बजेगा तो सिर्फ ताजदारे खत्म नबूवत का बजेगा, और अगर नारा लगेगा तो ना ये जिंदाबाद ना वो जिंदाबाद, नारा लगेगा तो एक ही लगेगा कि ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह हमारे दीगर भी उनके साथ सैयदजादे, जिनके नाम इस वक्त लूंगा तो हमारे दूर मुकर्ररीन भी हैं। हाँ, और साईं गुलाम शाह, गुलाम हुसैन शाह कमर वाले साईं, माशाल्लाह उनके खानदान के माशाल्लाह शहजादे, माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों कदमों को आबाद रखे और आपको इसी तरह नामों से रिसालत पर पहरा देने के लिए हर वक्त लब्बैक की सदों के साथ हाजिर रखे। तो बस तवज्जो रखिएगा, बात बहुत मुख्तसर करने जा रहा हूँ और एक ही बात करूँगा कि वो कौमें कभी भी नाकाम नहीं होती जिनको अल्लाह ताला एक नेमत अता कर दे और वो उस नेमत की कदर ना करें। मेरे भाइयों, ये मैं बिला मुबालगा बात कर रहा हूँ और पहले बात करके फिर आजमाई हुई बात नहीं कर रहा, पहले आजमा के फिर इस बात को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि जब जब दीन पर वक्त आया, जब जब नामुस्से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, तो इस पुरफितन दौर में हुसैन का खादिम हुसैन, उसने सबसे पहले जो है वो लब्बैक की सदा दी। मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हमने यहाँ पर मुकर्ररीन के खिताब सुने, अब इंशाअल्लाह जो हमारा असल खिताब, जो खुसूसी खिताब और तारीखी खिताब इस लाड़काना में हम सुनने जा रहे हैं, तो उससे कबल मेरे भाइयों ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ चस नहीं लेनी है, उस चस को अपने अंदर पूरा बसा लेना है। कि आज आप अपने कायद का बयान सुन करके जाएं तो आप अपनी जिम्मेदारियों पर गौर करें कि आज जो मेरा कायद लाहौर से यहाँ पर आया और जो फिक्र उसने मुझे दी, जो तंजीमी सोच उसने मुझे दी, तो आज मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्या मेरा काम यही है कि मैं लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा करके बस घर जाके बैठ जाऊं? क्या मेरा काम यही है कि मैं ये नारा लगा दूं कि मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या यही है कि मैं ज़बानी कलाम ये नारा लगाऊं? ना ना ना, मैं अगर इश्क का दावा करता हूं तो मेरे तकाजे भी, उस इश्क के तकाजे भी फिर उतने बड़े होते हैं। तो आपने अपने अंदर ये एहसास जिम्मेदारी पैदा करना है कि जो सोच आपको आपके कायदे मोहतरम देकर जा रहे हैं, आपने हर एक अपनी रातों की नींदें उड़ा दे और ये सोचे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो दीन का अब तक काम करना था वो मैं नहीं कर सका, वाकई मैं हक नहीं अदा कर सका हूँ। इंशाअल्लाह आज से मेरी जिंदगी का सुबह और शाम एक ही मकसद रहेगा कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया वापस। नारे तकबीर। इएं न अॼु लॻे त तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह वारनि जो जलसो आहे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये अजीम शान ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जिनकी ज़ेर सदारत मुनक्किदा है दरगाह आलिया हज़रत मशोरी शरीफ के साहिबजादगान ज़ेबो ज़ीनत दरगाह आलिया हज़रत मशोरी शरीफ हुजूर क़िबला आलम साईं मंजूर अहमद साईं अलमारूफ साईं मिस्कीन साईं बादशाह और ज़ेबो ज़ीनत दरगाह आलिया हज़रत मशोरी शरीफ हुजूर क़िबला आलम साईं मुनीर अहमद साईं बादशाह की ज़ेर सदारत ये प्रोग्राम जारी व सारी है। उनके अलावा हमारे तमाम मेहमान सादात गिरामी, पीरान उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम और हर एक दोस्त जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, हम सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त में दरगाह आलिया हज़रत मशोरी शरीफ की तरफ से तर्जुमानी के लिए दावत अर्ज करूंगा हुजूर क़िबला आलम सय्यदी व मुर्शिदी साईं मंजूर अहमद साईं अलमारूफ साईं मिस्कीन साईं बादशाह को अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। दिल के खुशी लगी भैया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आशिक़ जो है इज्तिमा ॾिसी अहले सुन्नत वल जमाअत या रसूलुल्लाह चवण वारनि जी अॼु ॿधी ॾिसी असांजो त ईअं सम्झो त सेरनि ते रत वधी वियो आहे। असां बाबुल इस्लाम सिंध जी अज़ीम शान धरतीअ ते औलियाउनि जी सरज़मीन ते मेहमान नवाज़ धरतीअ ते पंहिंजे मेहमान अहले सुन्नत वल जमाअत जे मुजाहिद फ़ख्र अहले सुन्नत जंहिं बरसातुनि में सख़्त थधि में सरकार जे मुहब्बत में ख़त्म नबूवत जो झंडो खणी जो रोडनि ते हे मुड़ुस बीठो त का शइ हिनखे हटाए न सघी। मदीना शरीफ़ में हिन ते निगाह जारी रही। हिन जो पंहिंजो ज़ाती मामिलो कोन हो पर पंहिंजे आका जे लाइ न घर वणियुसि न मदरसो वणियुसि न सुख वणियुसि दर्द ॾिनऊसि सूर ॾिनऊसि पछाड़ी गिहले जेलनि में विधऊसि हर तरीक़े जो तशद्दुद कयूंसि पर मदीने जे साईं जो नारो इश्क वारो हे मुड़ुस हणंदो रहियो। सभई सदस्य जद्दोजहद के सलाम क्यों था रुगो दरगाह आली हजरत मशोरी शरीफ न पर हिक सुन्नी हर दरगाह शरीफ वारो अज हिते मौजूद आ। असा तहां जा ये जेके पैर हैं ये चुमी अखियुनि ते रखियूं तहां सरकार जा यानी आयो मदीने वाले साईं जे करे आया आयो अहल बैत आया आयो दरगाहनि वाला आया आयो असां तहां जी कहिड़ी जेका है शुक्र अदाई करे सघूं था। इंशाअल्लाह एतिरो यकीन आहे त मदीने शरीफ में ख़ैर ज़रूर मिलंदो। इन शुक्र अदाई खां पोइ साईं जे शुक्र अदाई खां पोइ पंहिंजी जाइ थो वठां ऐं वधीक टाइम नथा वठां। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक या मन युशफ़अु इंद हज़रति ताहा इशफ़अ लना या अवजह अश्शुफ़अआ नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कख़रदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम बिहम्दिल्लाह ताला। क्या पुरनूर समा है और कितना ही खूब अंदाज है
کہ ہر مائک پر آنے والا جلدی سے جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹتا جا رہا ہے اور یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں اپنے قائد کی وہ بات سننا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و احسان سے جن کی بات میرے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، میرے آقا کا اتنا کرم ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے قائد کی بات سنوں، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جتنے عظیم لوگوں نے اپنی بات کو سمیٹا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم وہ مشن کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا قائد جو کہے گا میں اس پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کروں۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ پونے 2 سیکنڈ میں صرف اپنی گفتگو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ کتنا خوب منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل جو مرشد ہوتا ہے وہ مرشد اپنے مریدوں کو بارگاہ رسالت تک پہنچا دیتا ہے، اور انسان کسی کے ہاتھ میں ہاتھ اسی لیے دیتا ہے تاکہ میں رسول اللہ تک پہنچ جاؤں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سائیں منیر صاحب کو کہ جب میں نے دیکھا لاڑکانہ کی دھرتی پر یہاں پیپلز پارٹی کا نام لے کر کوئی مذمت بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس مرد قلندر نے کہا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اگر لگایا ہے، اس نعرے کا مطلب یہی ہے اگر حضور سے وفا کرنی ہے تو تمہیں برے کو برا کہنا ہوگا اور اچھے کو اچھا کہنا ہوگا۔ بس اسی چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ مولا ایسی گدیاں بھی سلامت ہیں جو بڑے بڑے جابر کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان یہ غور کر لے کہ وہ ایسی تحریک سے وابستہ ہو جائے کہ اس کا دل اندر سے پکار کے کہہ رہا ہو، اس کا دل اندر سے گواہی دے رہا ہو کہ حقیقتاً جو میں نے یہ سودا کیا ہے یہ وہی سودا ہے جو میرے آقا کو پسند آ گیا ہے۔ میرے کچھ 15 سیکنڈ زائد ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ فکر دے، وہ سوچ دے کہ امیر المجاہدین نے جب یہاں قدم رنجہ فرما دیا تو ان کی تقریر کے بعد ہمارے حوصلے اتنے بلند ہو جائیں، ہمیں یہ نہ ہو میرا نام نہیں ہوا، میری تقریر نہیں ہوئی، مجھے پوچھا نہیں، کہا نہیں میں مشن کا بندہ ہوں، میرے امیر نے مجھے یہی سکھایا ہے، تم تو صرف حضور کے لیے اس تحریک میں آئے ہو، حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، وما علی الا البلاغ۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی قائد محترم کے خطاب سے قبل نور حمزہ اسلامی یونیورسٹی کے طلباء ترانہ پیش کریں گے، اور یہ امیر المجاہدین کا طریقہ ہے شروع ہی سے کہ اپنے خطاب سے پہلے آپ یہ ترانہ سنتے ہیں۔ اور آئیے نور حمزہ اسلامک یونیورسٹی کراچی سے تشریف لائے ہوئے طلباء اپنا ترانہ پیش کریں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھیے جرت و طاقت ہم نے پائی، ہم ہیں محمد کے شیدائی، جرت و طاقت ہم نے پائی، ہم ہیں محمد
کے شیدائی سیکھی نہیں ہم نے پس پائی سیکھی نہیں ہم نے پس پائی ہم ہیں محمد کے شیدائی فدا کا یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بالا سے بلند فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے جان لٹتی ہے تو لٹ جائے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے جان لٹتی ہے تو لٹ جائے ان پہ لٹائے ساری کمائی ان پہ لٹائے ساری کمائی ہم ہیں محمد کے شیدائی سیکھی نہیں ہم نے پس پائی سیکھی نہیں ہم نے پس پائی ہم ہیں محمد کے شیدائی فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ جرأت و طاقت ہم نے پائی ہم ہیں محمد کے شیدائی ہم قادری فقیروں کی طاقت کا کسے اندازہ ہے ہم قادری فقیروں کی طاقت کا کسے اندازہ ہے ممتاز حسین ہمارا ہے ممتاز حسین ہمارا ہے ممتاز حسین ہمارا ہے ممتاز حسین ہمارا ہے غازی تنویر ہمارا ہے غازی تنویر ہمارا ہے ہم قادری فقیروں کی طاقت کا کسے اندازہ ہے اس راہ میں جان لٹائی اس راہ میں جان لٹائی ہم ہیں محمد کے شیدائی سیکھی نہیں ہم نے پس پائی سیکھی نہیں ہم نے پس پائی ہم ہیں محمد کے شیدائی فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ جرأت و طاقت ہم نے پائی ہم ہیں محمد کے شیدائی یہ کام اجاگر کرنا ہے ناموس نبی پہ مرنا ہے یہ کام اجاگر کرنا ہے یہ کام اجاگر کرنا ہے ناموس نبی پہ مرنا ہے میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ یہ کام اجاگر کرنا ہے ناموس نبی پہ مرنا ہے ذہن و دل پر آتی یہ چھائی ذہن و دل پر آتی یہ چھائی ہم ہیں محمد کے شیدائی سیکھی نہیں ہم نے پس پائی
اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے الفتح لنا الفتح لنا الفتح لنا الفتح لنا پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے ہم ہیں اہل سنت ہم ہیں اہل سنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بنایا تھا ہم ہیں اہل سنت ہم